میرے بھائیوں میری بھی 3 بچے ہیں اور میں دہیج کے لیے ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی بچیوں کی شادی کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از ماز ویور اور یہ میرا دوسرا چینل ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور آج میں جس بارے میں بات کرنے والا ہوں، اصل میں میں خود بات نہیں کرنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں ابھی قریباً 2 دن پہلے جب مسجد میں ایک شخص سے ملا جو کہ میرے بڑی قریبی ایک جو ہے عشرت بھائی ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کافی زبردست باتیں مجھ سے کی اور ہماری گفتگو تھی عائشہ کے بارے میں، جس نے ابھی ریسنٹلی سوسائڈ کی ہے۔ تو اس خاتون کے بارے میں باتیں تھیں اور باتیں بڑی زیادہ ایموشنل جو کر رہے تھے، بہت زیادہ دل سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اصل میں وہ بہت زیادہ سیڈ تھے اس کیس کو لے کر، جو کچھ بھی اس میں ابھی حال ہی میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنی ایک کلپ بھی سینڈ کی تھی، کیونکہ ان کو جو ہے سوشل میڈیا کے بارے میں تھوڑی سی کم نالج ہے، تو انہوں نے اس کلپ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھ سے بات کی۔ تو میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کی اس کلپ کو انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا، تاکہ آپ کا یہ پیغام، کیونکہ یہ پیغام بہت ہی زیادہ زبردست انہوں نے بیان کیا، جس کو سن کر مجھے واقعی میں رونا آ گیا۔ میں بہت رو رہا تھا اس کو سن کے۔ تو اس ویڈیو کو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو یہ ہے ان کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس سے میرا دل دہل گیا ہے۔ عائشہ نام کی لڑکی جو گجرات کی رہنے والی ہے، اس نے خودکشی کر لی ندی میں ڈوب کے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آخر یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ سماج میں، معاشرے میں یہ جو ہو رہا ہے، لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ اس کی کچھ سال پہلے شادی ہوئی تھی، سال یا 1.5 سال پہلے، اور اس کے بعد سے اس کا جو شوہر تھا، اس سے وہ دہیج کی مانگ یا وغیرہ وغیرہ اس کو پریشان کر رہا تھا، اور وہ بہت پریشان تھی اس بات کو لے کر۔ اس نے اپنے شوہر پہ کیس بھی کیا تھا، اس کو لے کے بھی اس کو بہت ٹارچر کر رہا تھا وہ، اور آخر کار اس نے پریشان ہو کے اور سب سے امیدیں چھوڑ کے اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ آخر ہو کیوں رہا ہے، بس یہ سوچنے والی بات ہے۔ جبکہ اس کے پاس سب کچھ تھے، اس کے ماں باپ بھی تھے، بھائی بہن بھی تھے، شوہر بھی تھا، لیکن وہ اس طریقے سے کیوں مجبور ہوئی اپنی جان دینے پہ؟ میرے بھائیوں، میرا جہاں تک سمجھنا ہے، اس کا سب سے بڑے جو ذمہ دار ہیں، اس معاشرے کے جو یہ بڑے لوگ، امیر لوگ، پیسے والے لوگ، اور یہ ہمارے جو رہبر دین کے جو رہبر ہیں، علماء دین، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ یہ دہیج کی جو پرمپرا جو ہمارے ہندوستانی معاشرے میں چل رہی ہے نا، یہ ہندوستان کے قانون سے بھی بہت ہی غلط ہے، اور جو ہمارا اسلام، دین اسلام ہے، اس میں تو یہ سراسر حرام ہے میرے بھائیوں، سراسر حرام ہے۔ لیکن یہ آج ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کے بغیر تو شادی ممکن ہی نہیں۔ ایک لڑکی کا باپ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں دہیج کے بغیر شادی کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بھی 3 بچے ہیں اور میں دہیج کے لیے ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی بچیوں کی شادی کروں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے ایک باپ کے دل میں درد ہوتا ہے اپنی بچیوں کی شادی کے لے کے۔ اس بچی نے دہیج کی وجہ سے ہی یہ خودکشی کی ہے۔ کیا اس کا معاملہ تھا، کیا اس کے دل میں تھی؟ میں تو اللہ سے اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تو بڑا غفور، بڑا رحیم ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، تو خودکشی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا۔ جو میں نے اس کے بول سنے ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی مرنے سے پہلے کہ میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی۔ وہ یہ مجبور کیوں ہے اپنے جان دینے پہ؟ میرے بھائیوں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اور میں ان علماؤں سے مخاطب ہوں جو یہ بڑی بڑی شادیوں میں 1000، 1500، 200، 500 کی بارات میں جو جاتے ہیں اور نکاح پڑھا کے پیسے لے کے جب واپس آتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی نکاح پڑھانے میں؟ کیا یہ سوچتے نہیں کہ یہ دہیج لیا جا رہا ہے شادیوں میں؟ یہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں بارات میں، کبھی بارات میں تصور ہی نہیں اسلام میں بارات میں شامل ہونے کا، اتنے لوگ اکٹھے ہونے کا میرے بھائیوں۔ اور یہ علماء دین نکاح پڑھا کے پیسے لے کے، یہ کہاں سے؟ یہ ہمارے نبی کے ٹائم میں کیا نکاح نہیں پڑھائے گئے؟ کیا کسی نکاح پڑھانے والے نے پیسے لیے؟
आज मुँह से मांग मांग के उलमाए अपने पैसे लेते हैं, और अगर कोई कम देता है तो उसको बढ़ाते हैं, बढ़वाते हैं, मुँह से कह के मैं खुद शाहिद हूँ, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है मेरे भाइयों, वो पैसे मांगते हैं। ये कहाँ तक गिरते जा रहे हैं हम लोग मेरे भाइयों, ये माशरा कब सुधरेगा मैं किस तरीके से आपसे अपील कहूँ, इस समाज के बड़े लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपनी लड़कियों की तुम निकाह करते हो, शादी करते हो तो बहुत सादगी से करो मेरे भाइयों। ये आप लोगों को देख देख के गरीब लोग, नादान लोग आपकी दुम छल्ले बने हुए हैं, ये आपके पीछे चल रहे हैं मेरे भाइयों। ये अपनी शादियां मुश्किल करे बैठे हैं, इनकी बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, गरीब लोग हैं यहाँ, रिश्ते नहीं आ रहे मेरे भाइयों। वो परेशान है बाप अपने दिल में, किस तरीके से वो दिल अपना महसूस के रहता है जब ये सोचता है कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कैसे करूं। मेरे भाइयों, ये समाज के उलमा, ये समाज के बड़े लोग जब तक नहीं सुधरेंगे ना मेरे भाइयों, कुछ नहीं सुधर सकता इस माशरे का। मैं इन उलमाओं से मुखातिब हूँ और इन बड़े लोगों से मुखातिब हूँ, अपनी शादियाँ करो तो मेरे भाइयों सादगी से करो। ये बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी शादियाँ, घर में शादी ना करो मेरे भाइयों, मस्जिद में अपनी बेटियों का निकाह करो। और अगर तुम्हें लोग इकट्ठे करने हैं 1000, 2000, 200, 500, तो लड़के का जो वलीमा है इस्लाम में सुन्नत भी है, उसमें इकट्ठे करो। क्यों लड़की वाले के बोझ बन के जाते हो उसके ऊपर? वो किस किस तरीके से शादी करता है मेरे भाइयों, तुम्हें क्या मालूम। हर एक बाप जानता है कि वो ब्याजों पे पैसा उठा रहा है, ब्याज हराम है मेरे भाइयों। इस्लाम में लोग मजबूर हैं लेने के लिए, मुसलमान, उसके बगैर उनको कोई चारा ही नज़र नहीं आता। ज़कात का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरे भाइयों। ये ज़कात देने वाले एक तो ज़कात निकालते नहीं, निकालते हैं इस तरीके से कि अपने भाइयों को भिखारी बना रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों को भिखारी बना रहे हैं मेरे भाइयों। ये ज़कात निकालने वाले, अगर एक ज़कात वाला अपनी ज़कात एक आदमी पे लगा दे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह वो अगले साल ज़कात निकालने वाला बन जाएगा जो ज़कात ले रहा है। मेरे भाइयों, ये अपनी ज़कात का पैसा एक जगह नहीं 10 जगह बांटते हैं और 10 जनों को भिखारी बना के रखते हैं ये लोग। मेरे भाइयों, ये इनको कौन समझाएगा? हमारे जो उलमा हैं उनका ही तो समझाने का काम है। आज मुझ जैसा एक अनपढ़ जाहिल इतना तो समझते ही है कि ये माशरे में सुधार कैसे आएगा, लेकिन हम लोगों की कोई बात सुनने को राज़ी नहीं मेरे भाइयों, हम लोगों की कोई बात गौर करने को ही राज़ी नहीं। मैं उन उलमाओं से मुखातिब हूँ जो जुमे के दिन ये खुतबा देते हैं। अपना इन खुतबों में ये कम से कम इस माशरे को सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी शादियों में जो निकाह भीड़ में पढ़ाने बैठ जाते हैं ना, इनको मैं समझता हूँ अगर ये मस्जिद में निकाह पढ़ाने की तरगीब दें लोगों को तो मैं इंशाअल्लाह समझता हूँ कि लोग इनकी बात को मानेंगे और मानते हैं उलमाओं की बात को। मेरे भाइयों, महफिलों में जाके निकाह ना पढ़ाओ, मस्जिद में निकाह को आम करो, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ। मेरे भाइयों, किस तरीके से मैं अपना दिल का दर्द बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे भाइयों। जब से मैंने उस लड़की का वीडियो देखा है मेरा दिल दहल रहा है कि वो किस तरीके से मुस्कुरा के दुनिया छोड़ रही थी और ये भी कह रही थी क्या पता जन्नत मिले ना मिले। मैं तो उस बच्ची के लिए यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, तू हर गुनाह माफ़ करता है, अल्लाह तू उसके इस गुनाह को भी माफ़ फरमा और उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमा दे और इन सब समाज के लिए उसको नसीहत बना दे। या अल्लाह उसकी मौत से एक इंकलाब आ जाए, इन उलमाओं को, इन समाज के बड़े लोगों को अकल आ जाए, ये शादी धूमधाम से करना छोड़ दें और अपनी शादियों में सादगी पैदा करें मेरे भाइयों, सादगी पैदा करें। या अल्लाह इस मेरी दुआ को या अल्लाह तो कबूल फरमा, शादियों को आसान, निकाह को आसान कर दे। या अल्लाह ये ज़िना इस निकाह की मुश्किलात की वजह से बढ़ रहा है, बच्चियाँ घरों में बैठी हैं गरीब लोगों की। बड़ा आदमी तो आराम से शादी कर देता है किसी भी तरीके से लालच दे के लोगों को, लेकिन एक गरीब आदमी के पास रिश्ते नहीं आ रहे मेरे भाइयों, रिश्ते नहीं आ रहे, वो परेशान फिरता है इधर से उधर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इन समाज के बड़े लोगों से कहना हूँ अपनी ज़कात अगर आप निकाल ले हो तो एक आदमी को निकालो मेरे भाइयों, ताकि वो अगले साल खुद ज़कात देने वाला बन सके। भिखारी मत बनाओ अपने भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को भिखारी मत बनाओ। और ये हिंदुस्तानी माशरे में दहेज लेन देन कानून के हिसाब से भी गलत है और हमारे इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। मेरे भाइयों, कोशिश करो कि दहेज का सिस्टम बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाए और बच्चियों के निकाह आसान हो जाए।
اور آخر میں اس بچی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تو اس گناہ کو جو اس نے خودکشی کی ہے، یا اللہ تو اسے بخش دے، تو بڑا غفور الرحیم، بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا پتہ جب وہ ڈوبی ہوگی اس ندی میں تو اس نے کیا سوچا ہوگا، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی شاید اس نے کی ہو۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہی اس کی جان گئی ہے، اور تو اپنے حکم سے اس کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں